Hello, good morning, everybody. Actually, due to Corona, our classes are totally stopped. So, online classes are started from yesterday. And I think last two topics are left. And out of them, the topic number 9, social health, is started yesterday. And a few concepts we were discussed. So, just revising some concept here. Okay. Which factor affecting the social health? Which factor affecting the social health? Residential area. Yes, continue. Toilets. Toilets, Education, education, gardens. social and physical conditions of the surroundings. Social and physical condition of the surroundings. Views. Okay. Political. Water, Political views. These concepts definitely affect our social health. Now, the next question arises: which factor disturbing the social health? mental stress, Mental stress, one. Second one, Addiction. addiction. Third one, Incurable Incurable. diseases. which Gender inequality. gender inequality and some chronic diseases are there. Okay. Give example of some chronic diseases. AIDS. TB, TB, AIDS, lip, लेप्रोसी. लेप्रोसी मीन्स कुष्ठरोग म्हणतो आपण. असे हात वगैरे झडलेले असतात बघा या पद्धतीचे, त्याला आपण काय म्हणतो? mental disorders, mental disorder. So many mental disorders are available nowadays. So these all are things we discussed yesterday. And one scientific reason, very important scientific reason we were discussed. Alcoholism is harmful to the health. Anybody can tell this one? कोण सांगेल त्याचा आन्सर? लिकर or alcoholism? Sir, Yes. alcohol is an industrial product. If it is produced in a wrong way, then it can be poisonous. So it affects our memory power, reduces our learning ability, and thus it affects adversely the children's memorization. Hence, alcohol is always bad. Always bad. Okay, very good. Anybody else? अजून कोण सांगेल का दुसरा? Okay, we are continuing here, and some question arises. What will you do? Okay, suppose a pedestrian or a person is taking a selfie on road. What you will do or what will happen? काय घडेल सांगा? इथे तुमच्या समोरच आहे ते. The person taking selfie on the road is unaware of the surrounding things that are happening around him. So there can be harm to his health, or there can be accident. So he must avoid to do such act. Activities on the road. I mean, sir, you do not taking selfie on the road. Otherwise, it occurs some accidents. Okay, very good. Another one question here: a pedestrian making a video clip of the accident scene. It is rational or irrational? This thing Irrational. irrational. Okay, very good. So person indulging in selfie is not aware about the world around the risk. This is called selfie side. And तुम्ही बघताय हल्ली आजच पेपरला बातमी वाचलो मी. एका मुलीचा वाढदिवस होता, धरणावर गेले होते ते, आणि तिथे 7-8 मैत्रिणी धरणावर सेल्फी काढताना पाय घसरला आणि साहीचे साही धरणात बुडाले, आणि त्यातले एक डेड बॉडी मिळालेली. म्हणून हे रिअली फारच रिस्क आहे. आपण पेपरला येतोय म्हणून नाही करायचंय, खरं सांगतो रिस्क आहे. तुम्ही कुठेही सेल्फी अजिबात काढायला जाऊ नका. या एज मध्ये जास्त असतं, मुलीमध्ये प्रमाण जास्त आहे बघा मुलांपेक्षा. कारण की मी बघितले वर्गात सुद्धा सेल्फी काढलेले आहेत, मला माहित आहे, पण ते चुकीचे. So it is very dangerous. Okay. So after then we move here. आपण आज बघणार आहे सायबर क्राईम. Actually cyber crime, it is nowadays one of the recent problem for the society. हल्ली सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम जो आहे तो सायबर क्राईमचा आहे. All people definitely facing these types of crimes. हे क्राईम एवढे मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहेत. तुम्ही सध्या आता इंटरनेट वापरताय, सगळ्यांचे आता काय आहेत, एटीएम्स आहेत. ओके, सगळ्यांचे अकाउंट नंबर्स असतात, मग त्याच्यावर फ्रॉड केसेस फार होत आहेत.
सायबर क्राईम मध्ये. आता अमेझॉनचं एक लिंक आलेलं आहे बघा, ते सगळीकडे फिरतंय. त्याला क्लिक करू नका असं सांगितलं जातं, म्हणून केलंच नाही. मग ते तुमचे पैसे वगैरे उडू शकतात. किंवा तुम्ही जाहिरात बघताय, एक याचं बघा, एअरटेलचं एक जाहिरात आहे. तुम्ही टीव्हीवर बघताय बघा, एअरटेलची जाहिरात आहे. म्हाताऱ्या लोकांना फसवण्याचे प्रकार. मग त्यांना ते काय होतं, तिथे एक मेसेज येतो, ते एअरटेलचं एक दुहेरी म्हणजे काय त्याला हे आहे, प्रिकॉशन घेण्यासाठी. म्हणजे त्यांच्या लक्षात येतं की पैसे फसवत आहेत. मग ते भरपूर असे प्रमाण आहेत. आता याच्यात जास्त करून फसवण्याचं प्रमाण कुठे आहे? तुम्हाला 10 लाखाचं लॉटरी मिळालेली आहे. तुम्ही सध्या 10,000 रुपये भरा. असे काहीतरी भरपूर मेसेजेस येत असतात. आपण त्याला कधीच क्लिक करायचं नाही किंवा कुठलेही एटीएम नंबर वगैरे कोणालाही फोनवर सांगायचं नाही. मित्रांना सुद्धा नाही किंवा मैत्रिणींना सुद्धा नाही. सो सायबर क्राईम इन्क्लुड्स स्प्रेडिंग अ मेसेज ऑन मोबाईल फोन्स अबाउट नॉट डिस्क्लोज द आधार नंबर. बघा, आपण काय सांगायचे फोनवर? आधार नंबर, पॅन नंबर, or a credit or a debit card numbers and other personal information by demand of any person. कुणीही तुम्हाला सांगितलं फोनवरून की आम्ही बँकेवरून बोलतोय, we are calling from banks or any other institution, we do not disclose our Aadhaar number, PAN number, credit or debit number. Definitely, otherwise we lose our money. And also do not close your PIN to anyone while withdrawing the cash from the ATM. तुम्ही एटीएम मधून आता सध्या कोण काढत नाही, कारण कोणी कमवत नाही तुमच्यापैकी. आता तुम्ही कुणीही एटीएम मधून पैसे काढायला गेला तर कोणालाही डिस्क्लोज करायचं नाही एटीएमचा नंबर काय, पिन काय नंबर. ओके, बघा तुम्ही. आणि आई वडिलांसोबत आपण जात असतो आणि त्याच्यावर कधीच लिहायचं नाही. त्या काय लोक काय करतात माहितीये, ते पिन नंबर विसरते म्हणून त्याच्यावरच काय करतात, लिहितात. त्यामुळे काय होतं, हरवलं समजा, आईता आपण दिल्यासारखं सगळंच त्यांना, मग इझिली ते पैसे काढू शकतात. सो कंझ्युमर्स आर डिसिव्ड बाय शोईंग सुपरियर आयटम्स ऑन वेबसाईट. आता तुम्हाला सांगितलं अमेझॉनचं कंझ्युमर्सना काय केलं जातं, शोईंग सुपिरियर आयटम्स, डिस्काउंट दिला जातो 50% वगैरे असं बोलवतात. अँड ऍक्च्युअली काय असतं, इट इज वन टाइप ऑफ फ्रॉड. अँड बँक ट्रान्झॅक्शन ऑल्सो डुईंग पिन विदाउट नॉलेज ऑफ कंझ्युमर. बँक ट्रान्झॅक्शन सुद्धा आपण करताना फार काळजीपूर्वक करायचं आहे, पिनचा वापर व्यवस्थित करायचा आहे. अँड कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन अबाउट गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूशन कंपनीज is obtained from internet with the help of computer programs or either ideas are misused. This is called hacking of information. हॅकिंग हा शब्द तुम्ही ऐकलेला आहे. हॅकिंग हे आपलं सोडा, जे जास्त करून संरक्षण शास्त्रामध्ये संरक्षण असतात बघा, संरक्षण दलामध्ये केलं जातं. दुसऱ्या देशाचे, पाकिस्तान म्हणा किंवा इतर दुसरे देश म्हणा, ते काय करतात म्हणून ते हॅक केलं जातं आपलं प्रोग्रामिंग. आपण कोणावर कधी हल्ला करणार आहे, काय करणार आहे, आपलं प्लॅन काय आहे, मिसाईल काय बनवतोय का, हे सगळं आपण एका ह्याच्यामध्ये प्रोग्रामिंग करून ठेवलेलं असतं आणि ते हॅक करतात. आपल्या देशाचे त्यांचे आपले सारखं चालूच असतं. आपला देश तेवढा नाहीये, पण इतर देशाचे फार करतात. सो कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन लूज होतं त्याच्यामुळे. सो त्याला आपण सिक्युरिटी देणं सुद्धा गरजेचं आहे. अँड नाऊ डेज क्राईम्स आर लाईक ओपन फेक अकाउंट ऑन फेसबुक. हे सगळ्यात डेंजरस आहे बघा. फेक अकाउंट, हे फेक अकाउंट कोणाच्या नाही, म्हणून तरी कधीही आपलं फॅमिलीचं वगैरे कुठेही फोटोज अपलोड करायचे नाही जास्त करून. आपण काय करतो बघा, स्टेटस ठेवतो आपलं फेसबुकवर, वी आर गोइंग टू महाबळेश्वर, वी आर गोइंग टू पुणे, ऑल फॅमिली आर गोइंग टू दिल्ली, असं लिहिलेलं असतं स्टेटसवर. संपलं. मग चोरांना काय लक्षात येतं की ह्याच्यात सगळेच लोक घरात नाहीत, मग डेफिनेटली तिथं काय होतं, चोरी होते. किंवा आपण अपलोड करतो, हल्ली तर अपलोड असं होतं, नवरा बायको चॅलेंज, फ्रेंड्स चॅलेंज, असे चॅलेंज फेसबुकवर ओपन झाले. मग आपण सगळे अपलोड केलं. मग काय केलं जातं, त्याचा मिसयूज केला जातो. जास्त करून फिमेलच्या बाबतीत घडतं. फिमेलचं वरचं पार्ट, फक्त फोटोचा पार्ट काय केला जातो, काढला जातो, क्रॉपिंग केलं जातं आणि अशाच वेगळ्याच कोणाच तरी बॉडीवरती लावलं जातं. मग ते समाजात टाकलं जातं. मग त्याच्यावर आपली बदनामी होते. सो फेक अकाउंट ओपन करतात. आता फेक अकाउंटचं भरपूर उदाहरणे आहेत. फेक अकाउंट मध्ये मेल काय करतो, फिमेलच्या नावावर अकाउंट ओपन करतो आणि दुसऱ्या एका फिमेलला काय करतो, कॉन्टॅक्ट करतो. मग त्यांच्यामध्ये संबंध म्हणजे ओळखी वाढतात. मग नंतर कळतं आणि तो त्याला ब्लॅकमेल करायला सुरू करतो. म्हणजे असे भरपूर केसेस आहेत. सो फेक अकाउंट किंवा कोणत्याही अकाउंट आपण लगेच एक्सेप्ट करायचं नाही फेसबुकवर वगैरे. आता तुम्ही फेसबुक नाहीच शक्यतो, पण फ्युचरमध्ये सुद्धा. सो ओपनिंग अ फेक अकाउंट ऑन फेसबुक, डिस्प्लेइंग द फॉल्स इन्फॉर्मेशन, चुकीची माहिती, जास्त करून कोरोनाबद्दल चुकीची माहिती बाहेर टाकली जाते बघा सध्या. कोरोनाच्यामुळे आहे, असं आहे, तसं आहे, काहीतरी. आणि हे सगळे आपण काय करतो, आणि स्पेशली टीजिंग द गर्ल्स, मुलींना त्याच्यामध्ये टीज केला जातो, एक्सप्लॉइटिंग फॉर फायनान्शियल, आणि त्यांना फायनान्शियली म्हणजे काय केलं जातं, पैशासाठी काय करतात, ब्लॅकमेल करतात. आणि हे सर्रास तुमच्या एज ग्रुपला होणारा सध्या सायबर क्राईम.
आमच्या जुन्या काळचे ते वेगळं असायचं. आता सायबर क्राईम ह्या पद्धतीचं होतं आणि आपण ऐकतो बघा फार मुलं मुली आत्महत्या करतात वगैरे. त्याच्या मागचं कारण हेच आहे. त्यांना अगोदर कोणीतरी ब्लॅकमेल केलेलं असतं. समाजात आपली बदनामी होईल या हेतूने मुलं मुली काय करतात, आत्महत्या करतात, जीवन संपवतात. सो वी हॅव टू टेक प्रिकॉशन अबाउट दिस. म्हणून आपण याचं प्रिकॉशन घेणं गरजेचं आहे. कधीही मिसयूज होण्यासारखे कुठलेही फोटो डिस्प्ले करायचे नाही आणि फेक अकाउंटला आपण ऍक्सेप्ट करायचं नाही. अँड ऑल्सो misuse or illegal sale of written literature, software, photos, videos, other obtained by internet is called piracy. हा पायरसी शब्द ऐकला असेल तुम्ही. पायरसी कुठे घडतं? कुणीतरी लिहिलेलं किंवा पिक्चर वगैरे बघा सध्या हल्ली पायरसी होते. अजून ते थिएटरमध्ये आलेले नसतात. ते आपल्या मोबाईलवर इंटरनेटवर उपलब्ध असतात. त्याला पायरसी म्हणतात. एक प्रकारचं चिटिंग आहे ऍक्च्युअली. पायरसीचे कायदे फार आहेत. सो वी आर अवेअर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. आपण या सगळ्या बाबतीत फोटोज कोणाचेही फोटो कोणालाही घेता येत नाहीत. व्हिडिओ सुद्धा घेता येत नाही. लक्षात घ्या. सो ऑल दीज आर कॉल्ड पायरसी. सो इट इज ऑल इन्क्लूड इन द सायबर क्राईम. हे सगळं सायबर क्राईम मध्ये इन्क्लूड होतं. आणि त्याचबरोबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज ऑल्सो मिसयुज्ड बाय सेंडिंग डेरोगेटरी मेसेजेस. बघा इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर म्हणजे व्हॉट्सअप हे जे आहेत ना हे सगळं इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचं आहे. डेरोगेटरी मेसेजेस, चुकीचे मेसेजेस. आर्यन पटेल काय चाललंय तुझं? आर्यन पटेल स्प्रेडिंग वल्गर पिक्चर्स. हे तुझे साईन तुझेच आहेत आता केलेले. अँड सम इनफ्लॅमेटरी स्टेटमेंट. आता ह्याचा अर्थ काय? डेरोगेटरी मेसेजेस, चुकीचे मेसेज पाठवणे. ओप्पो N1 पण केलं बघा आता. स्प्रेडिंग वल्गर पिक्चर, वल्गर म्हणजे चुकीचे घाण पिक्चर पाठवणे. आणि इनफ्लुएंटरी स्टेटमेंट. इनफ्लुएंटरी याचा अर्थ आहे प्रक्षोभक भाषण. समाजामध्ये हे असं आहे त्यांनी तसं आहे त्यांनी असं केलंय म्हणल्यावर त्यांच्यामध्ये युद्ध होणे, भांडणं होणे सुरू होतात. सो इनफ्लुएंटरी स्टेटमेंट्स, ऑल दीज थिंग्स वी हॅव टू अवॉइड. आपण हे सगळं अवॉइड करणं गरजेचं आहे. एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू मीडिया. आपण इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करत असतो. ईमेल, फेसबुक, व्हॉट्सअप इज व्हेरी फास्ट. अतिशय वेगाने जात असतं. सो आवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अँड फोन नंबर्स आर ऑल्सो ऑटोमॅटिकली स्प्रेड. म्हणून आपले फोन नंबर जाणारच आहे. बरोबर आहे. देअरफॉर इफ दीज नंबर्स गेटिंग टू देम रिचेस टू अनवॉन्टेड पर्सन, चुकीच्या व्यक्तीकडे जर गेले तर त्याचे परिणाम होतात. मग त्याच्यासाठी तो काय करतो? माल प्रॅक्टिसेस करतो. माल प्रॅक्टिसेस म्हणजे काय? त्याचा वापर चुकीच्या कामासाठी करतोय. अँड सम ऑफ सच मेसेज आयदर इन पेअर ऑफ सेट डाऊन अँड द मोबाईल अँड कॉम्प्युटर. आणि काही मेसेजेस असे आलेले असतात त्यामुळे आपला मोबाईल कॉम्प्युटर सुद्धा बंद पडतं, हॅक केला जातो. लक्षात घ्या. तर हे सगळं रिस्क आहे. अँड फॉर दॅट पर्पजेस सायबर क्राईम युनिट इज देअर. त्याच्यासाठी खास पोलिसांची एक सायबर क्राईम युनिट असते. पोलीस डिपार्टमेंट लॉन्चिंग न्यूली अँड दे आर इन्व्हेस्टिगेट इन दोज केसेस. त्या केसेसमध्ये इन्व्हेस्टिगेट करतात. एक कलेक्ट द ऑल डिटेल्स. सगळे डिटेल्स कलेक्ट केलं जातं. आणि त्याच्यावर एक कायदा आहे IT ऍक्ट 2000 म्हणून. लक्षात घ्या. 2000 साली त्याच्यावर कायदा आलेला आहे. IT ऍक्ट, इन्फॉर्मेशन अँड टेक्नॉलॉजी ऍक्ट असं म्हटलं जातं. सो 17 ऑक्टोबर 2000 इट इज अमेंडेड इन 2008. आणि 2008 पासून त्याच्यावर काय झालेलं आहे? सुरू झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये 3 years काय आहे? इम्प्रिझनमेंट आहे आणि फाईन अप टू 5 लाख. 5 लाखापर्यंत त्यांना दंड आहे. आणि 5 लाख रुपये दंड आहे. 3 वर्षाचा कारावास आहे. आणि फार डेंजरस आहे सध्या ते. आणि सगळ्यात जास्त क्राईम त्याचे होतात बघा सध्या. कुठले? सायबर क्राईम. सो ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस हिअर. आता आपण पुढे जातोय. स्ट्रेस मॅनेजमेंट. आतापर्यंत आपण पाहिले विच आर द फॅक्टर्स अफेक्ट टू इन्क्रीज द स्ट्रेस. कुठले फॅक्टर्स असे होते की ते आपल्याला स्ट्रेस निर्माण करायचे. आता आपण ते मॅनेज कसं करायचं थोडक्यात बघूया. म्हणजे हे पेपरला येऊ शकतं बघा. स्पेशली बघा लॉफर क्लब. तुम्ही अक्कलकोटमध्ये पाहताय लॉफर क्लब आहे. सकाळचे लोक सकाळी जातात लोक. एक वयस्क लोक असतात 40-25 पासून ते 60-65 वर्षापर्यंत. उगाच हसायचं सकाळी सकाळी. खेडी कॉलेजच्या समोर चाललेलं असतं बघ. सगळे उगाच एकटा हसला, उगाच बाकीचे सुद्धा हसायचे. का? तर असं सांगितलं जातं इट लुजेस द मेंटल स्ट्रेस. मीन्स देर इज अ रिलीव्ह ऑफ मेंटल स्ट्रेस बाय लाफिंग लाउडली. तुम्हाला ह्याच्यावर फ्लोचार्ट येऊ शकतो. विच आर द स्ट्रेस मॅनेजमेंट फ्लोचार्ट मध्ये नंबर 1 लॉफर क्लब आहे. अँड ऑल्सो बघा त्याच्यामध्ये फोस्टरिंग द हॉबीज. सम हॉबीज आपल्याकडे असल्या पाहिजे. लाईक ॲज कलेक्शन मटेरियल. बघा मटेरियल कलेक्शन. काही लोकांना मटेरियल कलेक्शनचं काय असतं? सवय असते. मटेरियल म्हणजे काय? नाणे गोळा करणे. हे ड्रॉप आहे का? हॅलो, तुम्ही रेषा मारतायत, त्या निषेध आहे का? शिकायचं नसेल सोडा. हे काय नेमकं आहे का नाही? रेषा कोणा मारला?
थांबा आता मी कोण आहे शोधू जरा. म्हणजे आपल्यामध्ये सुद्धा फालतूपणा करणारे लोक आहेत, बाकी काही नाही. बघा मटेरियल कलेक्शन, फोटोग्राफी हे सुद्धा सायबर क्राईम मध्ये चालू आहे. हे जे आता केलेली कृती आहे बघा, इट इज वन ऑफ द सायबर क्राईम. लक्षात घ्या. आता इथं आपल्या शाळा आहे ठीक आहे, पण कुठेही आपण असं केलो म्हणजे हे काय झालं, वन टाइप ऑफ क्राईमच आहे. फोटोग्राफीची आवड असते, रीडिंग, कुकिंग ऍज वेल ऍज ड्रॉइंग, रांगोळी, डान्सिंग, स्कल्पचरिंग हे सगळे कशामध्ये आपल्यामध्ये आवड असणं गरजेचं आहे. वी हॅव टू रिलीज अवर नॉट अ पेनफुल स्ट्रेस बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग. सर आपल्यामध्ये हे असावं आणि ह्याच्यामुळे काय होतं, वी हॅव ऑब्टेन्ड अ पॉझिटिव्ह थिंकिंग. आपल्याला पॉझिटिव्ह थिंकिंग येतात अँड निगेटिव्ह थॉट्स आर ऑटोमॅटिकली न्यूट्रलाइज्ड. आपल्यामध्ये निगेटिव्ह थिंकिंग हे ऑटोमॅटिकली काय होतात, न्यूट्रलाइज होऊ शकतात. सो आतापर्यंत आपण दोन महत्वाचे प्रश्न लक्षात ठेवा. मेंटल स्ट्रेस अँड हाऊ टू रिलीज द मेंटल स्ट्रेस, हे दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत. अँड ऑल्सो त्यानंतर अजून काही गोष्टी आहेत बघा. वाय डू यू वेट फॉर पिरियड्स ऑफ म्युझिक, हे बघा हे महत्वाचं आहे. तुम्ही सुद्धा वर्गात म्युझिकचं संगीताचा तास आपल्याकडे नाहीये. पीटी तासला एक वैशिष्ट्य सांगू का, सायन्स असू दे किंवा मॅथ्स असू दे यांचे शिक्षक येऊ नये असं वाटतं सगळ्यांना. बरोबर आहे की नाही. आज रजेवर असतील तर बरं आहे बाबा आम्हाला नकोच असं वाटतं, पण त्याच्याऐवजी इन्स्टेड ऑफ दॅट पीटी, बरोबर आहे, पीटी ते तास किंवा फिजिकल एज्युकेशनचे तास तुम्ही स्वतः स्टाफ रूम मध्ये येता आणि शिक्षकांना असं तुमचा तास आहे म्हणून सांग. बरोबर आहे की नाही. मला वाटतं सेव्ह केल्यानंतर आवाज येत नाही म्हटलं, बरोबर आहे बहुतेक. ओके. सो लर्निंग अँड लिसनिंग ऑफ म्युझिक, सिंगिंग कीप्स अस हॅपी अँड ड्राइव्हज अवे द स्ट्रेस. बघा लर्निंग अँड लिसनिंग द म्युझिक, ऐकणे आणि बोलणे, सिंगिंग करणे हे सगळं चांगलं असतं आपल्यासाठी. म्युझिक हॅज पॉवर ऑफ चेंजिंग द माइंडसेट. आपलं माइंडसेट चेंज करण्याची शक्ती त्या म्युझिक मध्ये आहे. अँड सम इम्पॉर्टन्स ऑफ आउटडोर गेम्स इज अनपॅरलल. बघा आउटडोर गेम्स आर अनपॅरलल, त्यांना काय थोडंच नाही एवढं चांगले असतात. सो इनसाइड गेम्स पेक्षाही इंडोर गेम्स पेक्षा आउटडोर गेम्स आपण खेळावं. बिकॉज ऑफ दॅट देर इज अ फिजिकल एक्सरसाइज, इम्प्रूव्ह अ डिसिप्लिन. बघा एनसीसी मुळे वगैरे आपली काय होत असते, इम्प्रूव्ह होत असते. अँड इंटरॅक्शन अँड टेंडन्सी ऑफ युनिटी सगळ्यात महत्वाचं आहे. आपलं बोलणं वाढतं लोकांसोबत, मैत्रिणीसोबत, मित्रासोबत आउटडोर गेम्समुळे. अँड टेंडन्सी ऑफ युनिटी, एकता, आपण एक कसं राहावं याचा आपल्याला धडे मिळतात. अँड लोनलीनेस इज ड्राइव्हन अवे. एकटेपणा जो आहे तो डेंजरस आहे, तो कमी होतो. सगळ्यात डेंजर म्हणजे लोनलीनेस. सो हाऊ टू इम्प्रूव्ह ऑल दिस थिंग्स बिकॉज ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज अँड सम हॉबीज, अक्वायर्ड सम हॉबीज. आपल्यामध्ये काय हॉबीज असतील तर नक्कीच आपण हे कमी करू शकतो. आणि त्यानंतर आपण पुढे जातोय. अजून कुठले कुठले कमी करण्यासाठी महत्वाचे घटक आहेत बघा. रेग्युलर एक्सरसाइजिंग, बघा मसाज, व्हिजिटिंग द स्पा सेंटर असतात, आपल्याकडे नाही आहेत. व्हिजिटिंग स्पा, मोठमोठ्या शहरामध्ये स्पा आहेत. तर काय केलं तर मसाज केलं तर बॉडी मसाज हेल्प टू रिलीव्ह द स्ट्रेस. अँड वन ऑफ देम इज योगा. योगा इज नॉट लिमिटेड फॉर आसनाज अँड प्राणायाम बट इट इज इन्क्लूड. बघा फक्त योगा म्हणजे काय आसनाज किंवा प्राणायामच नाही आहे. इट इन्क्लूड डिसिप्लिन, बॅलन्स्ड अँड गुड फूड अँड मेडिटेशन ऑल्सो. त्यामुळं काय होतं, मेडिटेशनची सवय लागते, डिसिप्लिन, आपल्याला अन्न काय खावं हे सुद्धा सांगते योगा. किती वेळा खावं, कधी खावं, हाऊ मच फूड वी हॅव टू कन्झ्युमिंग, हाऊ मच इज रिक्वायर्ड फॉर अस, व्हॉट इज द टाइम टेबल फॉर दॅट. ऑल दीज थिंग्स वी ऑब्टेन फ्रॉम योगा. सो योगा इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू रिलीव्ह अवर स्ट्रेस. अँड डीप ब्रेदिंग, बघा आपल्याला डीप ब्रेदिंग शक्य नाही काही वेळा. योगिक स्लीप आहे, काही लोक पाण्यात सुद्धा झोपतात, योगा करतात, योगासनास. ऑल दीज आर द गुड फॉर हेल्थ. हे सगळं आपल्या आरोग्यासाठी चांगलं आहे. मेडिटेशन मुळे काय होतं, इम्प्रूव्ह द एबिलिटी ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. आपलं कॉन्सन्ट्रेशन शक्ती वाढते. आणि स्पेशली इज रिक्वायर्ड यू फॉर स्टडी. अभ्यासासाठी तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशनची गरज आहे. सो यू हॅव टू डू द मेडिटेशन. मेडिटेशन करणं गरजेचं आहे. खाली दिलंय पहा, मेडिटेशन हेल्प्स द स्टुडंट टू इम्प्रूव्ह कॉन्सन्ट्रेशन इन देअर स्टडीज. सो मेडिटेशन मुळे आपल्या अभ्यासामध्ये काय गती वाढते आणि कॉन्सन्ट्रेशन होतं. अँड डिलिबरेट इन्क्लुजन ऑफ कॅरेक्टर्स लाईक टाइम मॅनेजमेंट. त्यामुळे काय काय कळतं आपल्याला, टाइम मॅनेजमेंट कसं करावं, प्लॅनिंग ऑफ अवर ओन ड्युटीज, आपल्या कर्तव्याबद्दल आपण प्लॅन कसं करावं. अँड डिसिजन पॉवर इज इन्क्रीजेस. आपल्यामध्ये निर्णय क्षमता वाढते.
आणि हे सगळं आता लहान वयापासूनच वाढलं तरच चांगलं आहे. अदरवाईज सडनली सगळं मिळणं शक्य नाहीये फ्युचरमध्ये. फार मोठे झाल्यावर ते येतात असं नाहीये. हे लहानपणापासूनच काहींमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन, time management, planning of our own study, our own duties, decision power, all these things we will get from the early age. लहानपणापासूनच मिळतात आणि त्यामुळे आपण कसं बनतो, स्ट्रॉंग बनतो अँड आयडियल पर्सनॅलिटी असतो आपण. बघा काही लोक आयडियल असतात, जेव्हा आपले सुद्धा काही आयडियल असतात का नाही. बघा अब्दुल कलामांना आपण आयडियल मानतो, शिवाजी महाराजांना, डॉक्टर आंबेडकरांना, हे काय आपल्यासारखीच माणसं होती, पण त्यांच्या कर्तृत्वामुळे काय मोठी पदावर गेले म्हणून आपण ते आयडियल येतात. So we'll get all these characteristics early age because of relieving the stress and getting yogas, asanas, etc. सगळं जर आपण केलं तर आपल्याला सगळं शक्य आहे. तर आता शेवटचं पार्ट बघणार आहे आपण, युनिफाईड मुवमेंट अगेन्स्ट टोबॅको. हे स्पेशली कोणाच्या बाबतीत आहे, तंबाखूच्या बाबतीत आहे. दिस मुवमेंट हॅज स्टार्टेड. हॅलो बोला, कोणीतरी बोललं पण बंद केले, ऐकलं मी, बोला की, काय अडचण नाही. दिस मुवमेंट हॅज बीन स्टार्टेड बाय 45 डिफरंट वेल नोन ऑर्गनायझेशन लाईक हू, टाटा ट्रस्ट. बघा हू न सुद्धा ते ऑर्गनायझेशन स्टार्ट केलेलं आहे. आपल्या देशामध्ये टाटा ट्रस्ट आहे. दिस मुवमेंट कशाच्या संदर्भात आहे, अगेन्स्ट मेनली फॉर कंट्रोलिंग द टोबॅको कन्झम्पशन अँड प्रोव्हाइडिंग गायडन्स टू ऍक्टिव्हिस्ट अगेन्स्ट टोबॅको. आणि मी अभिमानाने सांगतो, मी लहानपणापासून आता 40 वर्षापर्यंत एकदाही टोबॅको खाल्लेलो नाहीये. टोबॅको कन्झम्पशन कधीच केलेलं नाहीये आणि ते करूही नाहीये. बिकॉज ऑफ दॅट डिफरंट डिसीजेस आर ऑकर्स. दिस मुवमेंट इज ऍक्टिव्ह फॉर कंट्रोलिंग टोबॅको कन्झम्पशन. तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थ न खाता, खाऊ नये, जास्त करून लहान मुलांमध्येच हे सवय होते कॉलेज लाईफ मध्ये, म्हणून ते आतापासून सांगण्यात येतं. आणि त्यासाठी एक फाउंडेशन आहे, सलाम मुंबई फाउंडेशन. It is especially work in case of schools, various schools, especially in Mumbai, to empowering the children living in slum area. Slum area मध्ये जास्त प्रमाणात अशिक्षितपणा जास्त असतो, इलिटरसी जास्त असते. त्या भागामध्ये त्या मुलांना एज्युकेशन देणे, स्पोर्ट्स, आर्ट्स आणि बिझनेस प्रोव्हाइड करतं हे. This organization encourages the children to take education by helping them to improve their health and lifestyle. बघा हे फाउंडेशन काय करतं, सलाम मुंबई फाउंडेशन, to take education the students which are in the slum area, improve their health and lifestyle. त्यांचं लाईफस्टाईल वाढवण्यासाठी आहे. And the trust has made some district in Maharashtra completely tobacco free through hard work. बघा आपल्या देशातील किंवा राज्यातील काही जिल्हे पूर्णपणे तंबाखू मुक्त झालेले आहेत. दरवर्षी आपल्यामध्ये सुद्धा ते पाठी लावली जाते. अंमलबजावणी होते नाही होते महत्वाचं नाही, पण होते आपल्याकडे. सिन्स 2002 पासून हे ऑर्गनायझेशन काम करतं, स्पेशली इन रुरल एरिया, अर्बन एरिया. अँड दिस प्रोग्राम काय झालेलं आहे, इम्प्लिमेंटेड द हेल्प ऑफ गव्हर्नमेंट अबाउट 200 सोशल स्कूल्स. बघा 200 स्कूल्स मध्ये यांनी काय केलेलं आहे, ऑल ओव्हर महाराष्ट्र अँड इन मुंबई, अँड 1400 स्कूल इन रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र. 200 स्कूल हे मुंबईमध्ये आणि 14,000 स्कूल हे महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी तंबाखू मुक्त केलेलं आहे. अँड देर इज अ टेकिंग ओथ, म्हणजे प्रतिज्ञा केली जाते काय, फ्रीडम फ्रॉम टोबॅको इज टेकन एव्हरी स्कूल ॲज द गव्हर्नमेंट लेटर. बघा तंबाखू खाणार नाही म्हणून विद्यार्थ्यांकडून प्रतिज्ञा म्हणून घेतली जाते. आणि आपल्या शाळेत सुद्धा झालेली आहे, माहिती असेल तुम्हाला, परवाच झाले ना शाळेमध्ये, मुलांचं होतं का मुलींचं त्या दिवशी माहित नाही, पण हे ओथ त्या दिवशी घेण्यात आलेली आहे. आणि त्याच्याबरोबर काही गव्हर्नमेंट स्कीम सुद्धा आहेत. गव्हर्नमेंट स्कीम मध्ये phone numbers, helpline numbers are published in newspaper to help the children in distress or facing any type of problem. बघा गव्हर्नमेंट स्कीम काय आहे, कुठला विद्यार्थी जर फार स्ट्रेस मध्ये आहे, अडिक्ट झालेला आहे, तर त्याला काय केलं, काउन्सिलिंग केलं जातं, काउन्सिलर कडून काउन्सिलिंग केलं जातं. अँड चिल्ड्रन कॉन्टॅक्ट द हेल्पलाईन टू नॅरेट देअर प्रॉब्लेम्स. आणि मुलांना सांगितलं जातं काय प्रॉब्लेम्स आहेत, विचारलं जातं आणि त्याचं सगळं सॉल्व्हिंग केलं जातं. प्रॉपर हेल्प अँड गाईडन्स आर ऑफन टू द चिल्ड्रन, ऑफर्ड टू द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन्सना ते ऑफर केलं जातं. तर अशा रीतीने सलाम मुंबई फाउंडेशन, हेच आहे ना, सलाम मुंबई फाउंडेशन हे टोबॅको, अगेन्स्ट टोबॅकोवर काम करतं. आणि भरपूर गोष्टी आपण पाहिल्या, बघूया आता काय काय तुमच्या लक्षात आहे. शेवटचे काही वेळ शिल्लक आहे आणि आपला टॉपिक हा संपलेला आहे. तर एक्सरसाइज कडे जर बघितलं आपण, बघूया कोण सांगते उत्तर. बघा सांगा, ज्यांना शक्य त्यांनी सांगा.
Laughter club is a remedy to drive away dash dash. कोण सांगतंय? ते तसे Stress. Stress. yes. Stress. The stress. Number 2, alcohol consumption mainly affect the dash dash system. Nervous system. Nervous. Nervous system. बरोबर आहे? Alcohol consumption mainly affect the nervous system. त्यानंतर the act gas is to curb the cyber crime. कुठला ऍक्ट आहे सांगा? IT IT 2000. IT Act 2000 हे आहे. बरोबर. त्यानंतर आन्सर द फॉलोइंग मध्ये आता इथं काही प्रश्न आहेत बघा. का जाणे कलर याचं. ठीक आहे बघा आता. which problems to do common man faces due to incidents of cyber crime. सांगता येईल का? मराठी सांगा काय हरकत नाही. which problems निर्माण होतात कॉमन मॅन ला इन्सिडेंट्स ऑफ सायबर. Information hacking. येस. Hacking of information. हॅकिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन होते. अजून काय? Teasing to girls. टीझिंग टू गर्ल्स, मुलींना वगैरे त्रास होतो. एक्सप्लॉइटिंग फॉर मनी. एक्सप्लॉइटिंग म्हणजे खंडणी उकळणे पैशासाठी. एक्सप्लॉइटिंग टू मनी. अजून Uploading Spreading of- photos and अपलोडिंग Spreading of false information. yes, derogatory photos, inflammatory statements, as well as mainly there is a financial loss. जास्त करून काय होत असतं? फायनान्शियल लॉस होतो. ओके. आता इथं व्हॉट विल यू डू हे प्रश्न महत्वाचे आहेत बघा, कारण की या टॉपिकवरचे जास्त कुठले प्रश्न येतात तर या पद्धतीचे. तर पहा, व्हॉट विल यू डू. नंबर 1, यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन इंटरनेट, मोबाईल गेम्स, फोन्स एक्सेट्रा. काय कराल मग जर तुम्ही ह्याच्यामध्ये जास्त मोबाईल इंटरनेट वापरत असाल तर काय कराल सांगा. First of all, I will be a timetable of my study or duties, whatever I have to do, and I would avoid to use internet or mobile games while eating, studying, and do my duties at proper time without wasting time with mobile. Establishing communication with friends and relatives instead of using internet and mobile phone. हा खोबरे आहे का? खोबरे KOBHARE. हो सर. ओके. खोबरेवरून लक्षात आलं. सगळ्यांसाठी गुड न्यूज आहे. सगळ्यांचे बोर्डचे नंबर आलेले आहेत. बोर्डचे जे नंबर असतात ना ते नंबर आलेले आहेत, लिस्ट आलेले आहे, आणि त्यामध्ये खोबरेचं खोबरेहून आलेलं आहे ऑलरेडी. थँक्यू सर. सन्मेर तुझ्या बरोबर लक्षात आलं. मी बघितलं लिस्ट पहिलं, मी काहीच केलं नाही. त्या लिस्ट मध्ये पहिल्यांदा के कुठं दिसते पाहिलं, त्याचं KHU दिसलं, संपलं. मग बरं वाटलं. मग त्याला उगाच ते पुढचे सगळे कार्यक्रम जे होतं भरपूर थांबलं. दुरुस्त होऊन आलेलं आहे आणि तुमचे नंबर्स आलेले आहेत, फोटोज आलेले नाहीत. मग काय माहित नाही अजून, ते बघूया. तर नंबर्स आलेत म्हणजे पेपर होतीलच, म्हणून तुम्ही थंड पडू नका, अभ्यास करा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. चाइल्ड ऑफ युअर नेबर इज ऍडिक्टेड टू टोबॅको चेविंग. काय करावं? चाइल्ड ऑफ युअर नेबर. येस. Hazardous effect of tobacco chewing can be explained to the child. येस, वन्स अगेन. मी ऐकलो नाही. Hazardous effect of tobacco chewing can be explained to this child and Hazardous effect of persuade him to does not should take be explained in front of him, and also aware of dangerous effect of tobacco chewing. Definitely it help of parents will be taken to persuade him. and also inform to his parent or her parent. Next one, your sister has become incommunicative. She prefers to remain alone. ते उलट आहे. वर ब्रदर पाहिजे होतं. इनकम्युनिकेटिव्ह नसतात सिस्टर्स, बडबड करतात. She prefers to remain alone. काय कराल? तुमची बहीण किंवा भाऊ Help of counselor will be taken. Understand his problem and help her to find the solution on her problem, and tell to communicate with the family members and her friends instead of becoming alone. alone. Okay. Yes, actually what happened, we have to communicate with her, and second thing, we have to all means making a trip, etc., and also call her friends to home, because of mixing to her and also involving some own interest like as photography or collecting material, etc., etc. Okay, in this way we have to make
our sister communicative instead of incommunicative. Okay. आता त्यानंतर एक प्रश्न असा आहे, हे महत्वाचा प्रश्न आहे. Your friend has developing the hobbies of snapping selfies. Hobbies of snapping selfies. कोण सांगते फ्रॉम बॉईज? बॉईज मध्ये कोण सांगतंय का? आता कोण कोण आहेत? हा सांगा. I will warn him to do not take selfie in risky places and suggest to Yes, what? Instead of snapping selfies, I will convince him to enjoy the moment with his friends and families. Very good. Convince is very nice actually, because you are not going to warn him. तुम्ही warn करू शकत नाही actually. You have to convince her, requested him to what are the side effect of taking selfie on a different places or dangerous places. Instead of that, you have to enjoy the moment. Okay, very good. In this way, मला वाटतं टाइम संपत आलेला आहे. मला वाटतं हा टॉपिक सोपा होता. मी पुढचे जे टॉपिक आहे डिझास्टर मॅनेजमेंट, उद्या नसेल तर परवा मी लिंक टाकतो तेव्हा आपण जॉईन होणार आहे. आज संख्या वाढलेली आहे अगदीच. काल कमी होते पण आज मॅक्झिमम 35-36 पर्यंत गेले. पण आपली स्ट्रेंथच्या दृष्टीने कमीच आहे. पण हरकत नाही, माझं काम मी करतोय. जे जॉईन होतात त्यांना ते फायदा होणारच आहे. आणि अभ्यास करा आणि जास्त करून तुम्ही लिखाणाकडे लक्ष द्या. हॅलो, तुमचं रायटिंग स्किल दररोज काय करा, सायन्स किंवा कुठल्याही विषयाचं लिहा, एक पेज तरी लिहा. कारण की अडचण कुठे येणार आहे तुम्हाला, तर सगळं येईल पण लिहिताना तुमच्या चुका होतील किंवा खाडाखड होईल, त्याचा परिणाम तुम्हाला होईल. बघ, मार्क चांगले मिळत असेल तर तुमचं हँड रायटिंग चांगलं असणं गरजेचं आहे. सो यू हॅव टू मेक हँड रायटिंग व्हेरी नाईस बिकॉज ऑफ प्रॉपर प्रॅक्टिसेस. सो प्रॅक्टिस करा, दररोज एक पेज तरी लिहा. ठीक आहे, थांबायचं. हॅव अ गुड डे, टेक केअर. आणि अजिबात घराबाहेर जाऊ नका. सध्याचा कोरोना भयानक आहे, लक्षात घ्या. आपल्या जवळची माणसं जात आहेत, त्यामुळे बाहेर अजिबात फिरकू नका. मास्क वापरा. ठीक आहे, आपण थांबतो. टेक केअर.